اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی تو میں مر جاؤں گا۔ فروا اور راحیل کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میری مجبوری کو سمجھو راحیل، میرے ماں باپ نے میرا کسی اور کے ساتھ رشتہ طے کر دیا ہے۔ لیکن راحیل نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کہنے لگا، آج تم فیصلہ کر لو، یا تو اپنے ضدی باپ کو چن لو یا پھر مجھے۔ فروا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی، باپ کی عزت نہیں گنوا سکتی، ہاں تمہاری یاد کو سینے سے لگا کر جی لوں گی۔ راحیل نم آنکھوں سے کہنے لگا، اور مجھے بھول جاؤ فروا۔ فروا کہنے لگی، راحیل ایسے کیسے بھول جاؤں تمہیں، تم میری جان ہو، میں نے بہت ٹوٹ کر تمہیں چاہا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ چہرہ ایک دوسرے کے اتنے قریب تھا کہ حسنہ کے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ بس ٹوٹنے ہی والا تھا، کیونکہ اس نے غصے سے ریموٹ دبوچ کے رکھا تھا۔ ڈرامے کا اینڈ وہیں پر ہوا تھا۔ حسنہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ کمینہ خبیث انسان، ایک نمبر کا ٹھرکی ہے، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ ہی چوم لے۔ ابھی وہ غصے میں ہی تھی جب گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ حسنہ کا غصہ سوا نیزے پر آیا تھا۔ چوکیدار دروازہ کھول چکا تھا۔ گاڑی بھی لاؤنج میں آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، حسنہ غصے سے تپی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے LCD بند کر دی۔ وہ سیدھا حسنہ کے پاس آیا تھا۔ کہنے لگا، کیسی ہو سویٹ ہارٹ یار، جلدی سے کھانا گرم کرو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آج کی شوٹنگ نے تو تھکا کے رکھ دیا۔ اف، میں شاور لے کر آ رہا ہوں، تم جلدی سے کھانا ریڈی کرو، ایان نے حسنہ کی گال پر چٹکی لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی، کوئی کھانا وانا نہیں بنایا میں نے، جس کے ساتھ رومانس کر رہے تھے نا، اس کے ساتھ روٹی بھی کھا کر آتے، اسے کہتے کہ تمہارے لیے 2 روٹیاں بھی پکا کر رکھے۔ ایان کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر منہ میں بڑبڑانے لگا۔ لو ہو گئی شروع اس کی بکواس۔ حسنہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کیا کہا؟ جلدی سے بتاؤ کیا کہا؟ وہ کہنے لگا، نہیں کچھ نہیں کہا، بھوک لگ رہی ہے، کھانا دو گی یا نہیں؟ ایان نے بات بدلی تھی۔ حسنہ کہنے لگی، ایان پہلے بتاؤ تم نے منہ میں کیا کہا؟ مجھے پتا ہے تم نے میری ہی برائی کی ہے، تم نے مجھے گالی دی ہے نا؟ ایان کہنے لگا، کم آن حسنہ یار، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، نہانے جا رہا ہوں، تھکا ہوا آیا ہوں، کھانا مل سکتا ہے کہ نہیں؟ حسنہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں کھانا گرم کر کے لگاتی ہوں، پھر تم سے بات کروں گی۔ حسنہ نے تھوڑا سا لحاظ دکھایا تھا۔ وہ اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ تب وہ کچن میں آ گئی، جلدی سے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ 4 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، اور 3 سال ہوئے تھے ایان کو ڈرامہ اور فلم انڈسٹری میں داخل ہوئے، اور اس نے ترقی کے مناظر بڑی تیزی سے طے کیے تھے۔ اس سب کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ رومانٹک ہیرو تھا، دوسرا ہینڈسم بھی، آج کل کی لڑکیوں کا کرش تھا۔ لڑکیوں کو جب یہ پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے تو کئی لڑکیوں نے اپنے گھر کے ٹی وی توڑ دیے تھے، رونا دھونا مچا دیا تھا، سوشل میڈیا پر بڑا شور مچا تھا۔ حالانکہ ایان یہ سب بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن حسنہ کی ضد تھی کہ تم بتاؤ کہ تم شادی شدہ ہو۔ وہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ایان کہنے لگا، میری ترقی کا بیڑا غرق ہو جائے گا، پلیز کچھ عرصہ رہنے دو، کسی کو کیا پتا، لیکن وہ حسنہ ہی کیا جو اپنی ضد پوری نہ کرے۔ کہنے لگی، تمہارے سیٹ پر پہنچ جاؤں گی، خوب تماشا لگاؤں گی، تمہاری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی اگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم شادی شدہ ہو۔ ایان نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑے تھے۔ کہنے لگا، اچھا کہہ دوں گا۔ پھر اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں میرڈ ہوں۔ یہ سن کر کئی لڑکیوں کے دل ٹوٹے تھے۔ یوں تو حسنہ کو کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب بھی وہ کسی ہیروئن کے ساتھ رومانٹک سین کرتا یا محبت بھرے جملے بازی کرتا تو حسنہ کو آگ لگ جاتی تھی، برداشت نہیں ہوتا تھا، بات بات پر اس سے لڑتی تھی۔ حالانکہ وہ کئی بار سمجھا چکا تھا کہ یہ صرف ڈائلاگز ہیں، شوٹنگ میں یہ سب چلتا ہے، اس کے نوٹ ملتے ہیں، یہ جو آسائش تم دیکھ رہی ہو نا، یہ اتنا بڑا گھر، AC، نوکر چاکر، یہ سب اسی پیسوں سے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم ایکشن ایکٹر بن جاؤ، وہ جو ایکشن مووی ہوتی ہے مار دھاڑ والی، اس میں ہیروئنوں کا زیادہ کام نہیں ہوتا، بس ایک آدھا گانا ہی ہوتا ہے۔ ایان کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے گانا کیسا ہوتا ہے، لوگ مجھے ایکشن میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، رومانس میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بہرحال یہ لڑائی تو شاید ہمیشہ ہی ان دونوں کے بیچ میں رہنے والی تھی۔ شروع میں ایان نے حسنہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ صرف ایکٹنگ کی حد تک ہیروئن کے ساتھ فری ہوتا ہے اور یہ اس کا کام ہے، لیکن حسنہ کے اندر کہیں نہ کہیں شک رہتا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ایان سے کم خوبصورت تھی، ویسے تو پیاری تھی لیکن ایان سے کم۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر لڑکیوں کے دل جلتے تھے کہ اس کی بیوی تو اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کر اس سے شادی کر لی۔
जब हुस्ना ऐसे जुमले सुनती तो खुद को इनसिक्योर फील करती थी और यही लड़ाई और झगड़े का सबसे बड़ा सबब था। आयान जब नहाकर आम सा ट्राउज़र और शर्ट पहनकर नीचे आया तो खाना गर्म टेबल पर लग चुका था। शादी को 4 साल हो गए थे लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। वो दोनों ही थे, इसलिए आयान के पास हुस्ना को देने के लिए वक्त भी कम होता था और बातें भी वो कम ही करता था क्योंकि ज़हनी तौर पर थका हुआ होता था। घर आकर इसे बस यही होता था कि खाना खाऊं, हुस्ना के हाथ की कॉफ़ी पीऊं और बस सो जाऊं, क्योंकि कभी कभी शूट करने के लिए इसे सुबह सुबह जाना पड़ता था, कभी दोपहर में तो कभी शाम में और कभी रात में, और किसी किसी दिन तो वो सुबह का गया रात के 2 बजे आता था। अभी भी वो खाना खा रहा था और हुस्ना इसे घूर घूर कर देख रही थी। कहने लगी, मैंने आज तुम्हारा ड्रामा देखा था। अयान का चम्मच वहीं रुका था, जानता था कि इसने कौन सा सीन देख लिया होगा। कहने लगा, तो क्या करूं? वो कहने लगी, तुम्हें कुछ तो फासला रखना चाहिए था, इतना करीब होकर डायलॉग्स बोलना ज़रूरी था क्या? इसने एक नज़र हुस्ना को देखा, वो यूं थी कि जैसे अभी रो देगी। वो कहने लगा, ये बात तुम जाकर मेरे डायरेक्टर को समझा दो, ठीक है? हुस्ना मुंह में बुड़बुड़ाने लगी, कहने लगी, अपनी ही नीयत में खोट हो तो डायरेक्टर क्या कह सकता है? इसने कौन सा कहा था कि मुंह के साथ मुंह जोड़ लो? अयान सुन चुका था लेकिन बोला कुछ नहीं। एक गहरी सांस ली और चावल खाने लगा। कहने लगी, अयान तुम कोई और कारोबार नहीं कर सकते? अयान ने गुस्से से देखा था। कहने लगा, इस वक्त मेरा कैरियर अरूज पर है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो ये काम छोड़कर किसी दूसरे काम में हाथ डालूँ और अपना ही नुकसान कर बैठूँ। अपना दिमाग दुरुस्त जगह पर रखो, तो ऐसे मसाइल जन्म ही ना लें। हुस्ना कहने लगी, सारे जहान की बुराइयां तुम्हें मुझ में ही नज़र आती हैं, मैं तुम्हें लगती ही बुरी हूँ। अयान ने वही चम्मच प्लेट में रख दिया। कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ जो मर्जी कर लूँ, तुम्हारे ताने ख़त्म ही नहीं होते। वो मेरा काम है, तुम्हें क्या लगता है क्या वहाँ पर सिर्फ मैं और वो हीरोइन खड़ी होती है और हम लोग डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता? क्या डायरेक्टर होता है, एक्टर की पूरी टीम होती है, कैमरा मैन होता है, मेकअप आर्टिस्ट होता है, 50 लोग होते हैं उस वक्त। इन 50 लोगों के सामने बंदा रोमांस नहीं कर सकता, सिर्फ डायलॉग्स बोल सकता है। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? अजीब पागल औरत हो, सुकून से खाना भी नहीं खाने देती। हुस्ना सू सू करके रोने लगी। हाँ, मैं तो तुम्हें अब पागल ही लगूंगी। अयान, याद रखना, अगर तुम्हारा कोई भी मैंने स्कैंडल सुना तो अपने अब्बा से जाकर शिकायत लगा दूंगी। अयान कहने लगा, मेरी बला से जो चाहे मर्जी करो, बस एक कप कॉफ़ी बना दो। वो ऊपर की जीना चढ़ने लगा। वो कहने लगी, मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए कॉफ़ी, तुम्हारी मुलाजमा हूँ क्या? खाना गरम करो, कॉफ़ी बना दो, कपड़े प्रेस कर दो। रोमांस करने के लिए तुम्हें वो मिली है, मुझसे तो ठीक से बात भी नहीं करते। कितना टाइम हो गया तुमने मुझे आई लव यू भी नहीं बोला। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अयान को हुस्ना की ये आवाज़ भी सुनाई दी थी। इसने गहरी ठंडी सांस ली थी। वो जानता था कि वो जितनी मर्जी इससे लड़ाई कर ले, नाराज़ हो जाए, लेकिन ऊपर आते हुए इसके लिए कॉफ़ी का कप ज़रूर लाएगी। वो अपने कमरे में जाकर बेड के क्राउन के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। ठीक आधे घंटे बाद हुस्ना कमरे में आई थी, माथे पर तेवरी चढ़ाए, कॉफ़ी का कप टेबल पर पटक कर रखा था। अयान ने लैपटॉप बंद किया और एक साइड पर रख दिया और घूंट घूंट कॉफ़ी पीने लगा। हुस्ना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। यूं तो हर काम के लिए मुलाजमा आती थी, लेकिन रात के बर्तन वो खुद ही धोती थी, किसी को भी इसने 24 घंटे के लिए नहीं रखा था। बस शाम तक के लिए मुलाजमीन थीं जो काम करके वापस चली जाती थीं। सिर्फ एक चौकीदार और ड्राइवर था जो 24 घंटे घर में रहते थे। अयान अपनी गाड़ी खुद ही ड्राइव करता था, अलबत्ता हुस्ना के लिए इसने ड्राइवर ज़रूर रखा था। अयान ने इसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन हुस्ना ने फ़ौरन से इसका हाथ झटका था। कहने लगी, हाथ छोड़ो मेरा। वो कहने लगा, कम ऑन हुस्ना, अब तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ तो भी तुम्हें एतराज़ है? कभी किसी चीज़ पर राज़ी भी होती हो तुम? वो कहने लगी, नहीं, मैं नहीं होती, क्योंकि मैं तो बहुत नाशुक्री औरत हूँ। लड़कियाँ तो वो हैं चुलबुली सी तितलियों जैसी, जिनसे तुम मोहब्बत भरी बातें करते हो। अयान कहने लगा, वो जो भी हैं, कैसी भी हैं, पर मेरी बीवी नहीं है। तुम्हारी मोटी अकल में ये बात क्यों नहीं आती? अच्छा, आओ ना, मेरे पास बैठो, कुछ देर बातें करते हैं। लेकिन वो कहने लगी, कॉफ़ी पियो और सो जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। हुस्ना को लगा था कि वो इसे मनाएगा, डायलॉग्स बोलेगा, कहेगा, हुस्ना प्लीज़, तुमसे बात किए बगैर मुझे नींद नहीं आएगी, थोड़ी देर मुझसे बात कर लो। लेकिन अयान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, नहीं करनी तो मत करो। इसने कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा,
कप साइड टेबल पर रखा, अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया। जैसे ही वो हुस्ना को अपने हसार में लेने लगा, हुस्ना ने इसका हाथ पीछे कर दिया। वो कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाओ। अयान ने कहा, क्या सुनना चाहती हो? हुस्ना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मर जाऊंगा, ये वो। ये कहकर वो हंसने लगा, कहने लगा, मोहब्बत ये है जो मैं तुमसे कर रहा हूँ, और ये मोहब्बत मैं हीरोइनों के साथ नहीं करता। मोटी अकल वाली बीवी जैसी मोहब्बत दूसरों से नहीं होती, इनके साथ सिर्फ डायलॉग बाजी होती है। अब जैसे तुम मेरे साथ लेटी हो, ऐसे कोई और थोड़ी लेट सकता है। बताओ मुझे कि ऐसा मकाम है किसी के पास? हुस्ना खामोश थी। वो कहने लगा, हुस्ना, मैं तुम्हें रोज़ यकीन नहीं दिला सकता। यार प्लीज़, मैं घर आता हूँ, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। तुम मुंह बनाए बैठी होती हो, तुमसे बात करने लगूँ तो काट खाने को दौड़ती हो, सारा मूड ख़राब कर देती हो। जब मैं आया करूँ तो मुस्कुराया करो, मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें किया करो, खाना गर्म करके दिया करो। वो बात कर ही रहा था कि कॉल आने लगी। जैसे ही अयान फ़ोन उठाने लगा, हुस्ना ने इसका फ़ोन पकड़ा और ऑफ़ करके रख दिया। अयान कहने लगा, फ़ोन वापस करो, शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी। कहने लगी, मुझे नहीं पता। बातों बातों में दोनों ही सो चुके थे। सुबह जब अयान की आंख खुली तो इसने अपना फ़ोन देखा तो डायरेक्टर की कॉल आई थी। कहने लगा, ओह शिट, हुस्ना भी ना। इसने जल्दी से डायरेक्टर को कॉल की तो वो इस पर भड़क उठा। कहने लगा, रात को कॉल की थी, उठाई क्यों नहीं? अरे भाई, उस वक्त ये ड्रामा ट्रेंडिंग पर जा रहा था और हम राइटर से कह चुके हैं कि एपिसोड और बढ़ा दे, क्योंकि इसकी पर एपिसोड मिलियन में जा रही है, इसलिए शूट ज़्यादा करना पड़ेगा। और एक तुम हो कि फ़ोन ऑफ करके नखरे दिखाने लगे हो। शायद वो वक्त भूल गए हो जब तुम मेरी मिन्नत समाजत करते थे कि मैं तुम्हें एक रोल दे दूं। एक तो तुम एक्टर भी बड़े मतलबी होते हो, एक से दूसरा ड्रामा हिट होता है तो तुम लोगों के दिमाग 7वें आसमान तक चढ़ जाते हैं। अयान के तो 14 तबक रोशन हो गए थे। फ़ौरन से उठकर बैठ गया। कहने लगा, सदीकी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मेरे सर में दर्द था। कहने लगा, हाँ हाँ, सर दर्द तो तुम लोगों का ही होता है, मेरे भी सर में दर्द था, बहुत शदीद। मेरी बात सुनो, आधे घंटे में सेट तैयार हो जाएगा, जल्दी से पहुंचो। और रात तक हमें ये एपिसोड तैयार करनी है, क्योंकि लास्ट एपिसोड अभी नहीं करनी, क्योंकि अभी इस ड्रामे पर अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। अयान कहने लगा, बस मैं जल्दी से पहुंचता हूँ। अयान जल्दी से उठा, नहा के बस कपड़े ही पहने थे। जब नीचे उतरा तो हुस्ना इसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। वो बस एक हाँक लगाता हुआ बाहर निकल गया। हुस्ना, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हुस्ना कहने लगी, नाश्ता तो करते जाओ। कहने लगा, बिल्कुल टाइम नहीं है, वहाँ जाके कुछ भी खा लूँगा। ये कहते इसने गाड़ी की चाबी पकड़ी थी और बाहर निकल गया। अयान और हुस्ना आपस में कज़न थे, शादी भी पसंद की थी और फिर फैमिली में ऐसा कोई इशू भी नहीं उठा था। दोनों का मिलना जुलना भी था, इसलिए जिस वक्त अयान की शादी हुई वो बेरोज़गार था। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है, हुस्ना का तायाज़ाद था, इसलिए शादी हो गई। यही सोचा कि नौकरी लगती रहेगी। दोनों में बस 2 साल का ही फ़र्क था। शादी के शुरू के दिनों में जॉब ना होने की वजह से हुस्ना ने अपनी बड़ी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी थी और अयान का साथ दिया था। इसने भी बहुत धक्के खाए थे कि इसे अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। वो काफ़ी हैंडसम किस्म का नौजवान था, इसलिए दोस्त ने मशवरा दिया कि मॉडलिंग शुरू कर दो। इसने कहा कि चांस लेने में कोई हर्ज नहीं है, अगर मॉडलिंग में इसका सिक्का चल गया तो तरक्की इसके कदम चूमेगी और ज़ाहिरी सी बात है, पैसा भी मिलेगा। इसने 1-2 अपनी तस्वीरें दोस्त को भेजी थीं। इसका एक दोस्त मॉडलिंग की लाइन में था, इसे अयान की तस्वीरें पसंद आई थीं। इसने अयान से मॉडलिंग शुरू करवा दी। वहीं से डायरेक्टर की नज़र पड़ी, जो इसे छोटा मोटा रोल देना चाह रहा था। लेकिन जब अयान को एक्टिंग के लिए कहा गया और इसे एक छोटा सा शूट दिया गया कि वो बोल कर दिखाए, एक्टिंग करके दिखाए, पहले ही शूट पर वो रिजेक्ट हो गया था। डायरेक्टर कहने लगा, ये लड़का बस देखने में ही हैंडसम है, इसमें एक्टिंग की स्किल नहीं है। लेकिन अयान ने इसकी मिन्नत समाजत की थी कि इसे एक मौका ज़रूर दे, वो बहुत मेहनत करेगा। फिर शीशे के सामने खड़े डायलॉग्स बोले, बड़ी प्रैक्टिस की। उस वक्त तो हुस्ना ने भी इसका साथ दिया। पहला ड्रामा इसका फ्लॉप हुआ था, लेकिन लोगों को वो हैंडसम बॉय अच्छा लगा था। दूसरा ड्रामा इसका एवरेज गया था, लोगों को पसंद आ गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्टिंग बेहतर होने लगी। फिर वो हीरो बन गया और अब ये आलम था कि जब पता होता कि अयान शेख का ड्रामा आना है, लड़कियां इस ड्रामे के पीछे पागल हो जाती थीं।
کبھی کبھی تو آخری کیس سن کر اداس ہو جاتی تھیں۔ جہاں بھی ایان جاتا لڑکیوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا جو اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے تڑپ رہی ہوتی تھیں۔ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے دیوانہ وار اس کی جانب بڑھتی تھیں اور اس کی مسکراہٹ سے پڑنے والے ڈمپل پر نہ جانے کتنی لڑکیاں فدا ہوتی تھیں۔ حسنہ کے پاس پورا دن کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اکثر ہی ہوتا کہ وہ اکیلی ناشتہ کرتی، ساتھ میں ایان کو برا بھلا بھی کہتی رہتی یا پھر سارا غصہ ملازمہ پر نکالتی تھی۔ ملازمہ بھی جانتی تھی کہ اصل غصہ میاں پر ہے۔ ایک بار کہنے لگی، بی بی آپ کو بچے کے لیے کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ کہنے لگی، بہت ڈاکٹرز کو دکھا چکی ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، بس اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے۔ حسنہ واقعی بہت سے ڈاکٹرز کو دکھا چکی تھی۔ ملازمہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے یہ جو تیسرے بنگلے والی ہے نا، اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ حالانکہ کمبخت دیکھنے میں بالکل کالا کوا تھا، خوبصورت بھی نہیں تھا، بیوی بڑی سونی تھی اس کی، لیکن بس اولاد کی خاطر کر لی۔ اور آپ کا میاں تو ویسے بھی ہزاروں میں ایک ہے، اوپر سے لڑکیاں مرتی ہیں ان پر، اس لیے اولاد کا ہونا تو بڑا ضروری ہے بی بی جی، آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ حسنہ یہ سن کر پھر سے رونے لگی تھی۔ پہلے ہی اس کا دل وہم و گمان میں رہتا تھا، ہر وقت اس کی نظر ایان پر رہتی تھی۔ حسنہ پہلے کی طرح دبلی پتلی نہیں رہی تھی، موٹوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا تھا، اس لیے سوچا کہ شاید میں ویسی خوبصورت نہیں رہی، اس لیے ایان ایسا کر رہا ہے۔ اس نے جم جوائن کر لی، اور جب وہاں خواتین کو یہ پتہ چلتا کہ یہ ایان شیخ کی بیوی ہے تو سبھی اسے ایان کے بارے میں پوچھتی رہتی تھیں۔ وہ کہتی کہ کبھی کبھی ہماری ملاقات ہی کروا دیا کریں، ہم تو اس کے دیوانے ہیں۔ یہ سن کر بظاہر تو وہ مسکراتی تھی، لیکن دل جل کر خاک ہو جاتا تھا۔ حسنہ عام عورتوں جیسی تھی، بالکل ویسی جو کسی کے منہ سے اپنے شوہر کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی۔ یہاں تک تو چلو سب کچھ برداشت ہو رہا تھا، لیکن جو کچھ آگے ہوا وہ حسنہ کے لیے ناقابل برداشت بات تھی۔ جب ایک لائیو شو میں ایان شیخ کو بلایا گیا، اس کا انٹرویو لیا گیا، وہاں پر لڑکیوں کی بھیڑ تھی، بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں جو اسے سوال کر رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بالکل اچھی نہیں لگتی، آپ نے کیوں شادی کر لی؟ جب وہ اس طرح کی باتیں سنتی تو اس کو آگ لگ جاتی۔ حالانکہ ایان نے کبھی اس کی برائی نہیں کی تھی، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم خوبصورت نہیں ہو یا میں زیادہ سمارٹ ہوں، بلکہ ایسی باتوں پر وہ کہتا تھا، کہنے دو جو کہتا ہے، لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، لڑکیوں کی تو عادت ہوتی ہے۔ لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی حسنہ کے دل کو یہ باتیں لگتی تھیں۔ ابھی بھی کوئی ایسا ہی ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی جہاں ایک بے حد حسین لڑکی جو کہ مشکل سے 20-22 سال کی تھی اسٹیج پر آ گئی، کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینا چاہتی ہوں، میں آپ کی بڑی فین ہوں، میں نے آپ کو ایک بار خون سے خط بھی لکھا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کٹا ہوا دکھایا تھا۔ یہ دیکھ کر ایان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تالیوں کی گونج تھی جو اس لڑکی کے لیے بج رہی تھی۔ کہنے لگی، پلیز میرے ساتھ ایک سیلفی لے لیں۔ وہاں بیٹھا ہوسٹ بھی کہنے لگا، آپ اسے ایسے مایوس نہ کریں۔ یہاں تک تو بات پھر بھی ٹھیک تھی۔ ایان نے مسکرا کر اسے بلایا، اس کے ساتھ ایسے ہی سیلفی لینے لگا۔ اس لڑکی نے اس کے رخسار پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، ساری دنیا کے سامنے اس کے رخسار پر کس کی تھی۔ ایان کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ایان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جلدی سے کیمرے کو آف کر دیا گیا اور کہنے لگا کہ دماغ خراب ہے آپ کا، یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے لائیو شو میں، آپ کو یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کہنے لگی، میں آپ کی دیوانی ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، شٹ اپ۔ شو وہیں پر ختم کر دیا گیا تھا، لیکن لائیو شو کا وہ سین سوشل میڈیا پر آگ کی طرح سے پھیلا تھا اور حسنہ کا تو یہ حال تھا کہ غصے سے پاگل تھی۔ ایان بھی بڑے غصے سے گھر میں داخل ہوا تھا، کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی کسی لڑکی نے ایسی حرکت اس کے ساتھ نہیں کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو اس لڑکی کی دیوانگی کی ابتدا ہے، انتہا کیا ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حسنہ نے یہ تو دیکھا تھا کہ اس لڑکی نے اس کے شوہر کے رخسار پر کس کی ہے، اسے سینے سے لگایا ہے، لیکن اس کے بعد کیمرہ آف ہو چکا تھا۔ آف کیمرے کے پیچھے کیا کچھ ہوا یہ نہیں پتا تھا، لیکن جو اس نے دیکھا تھا وہ تڑپ کر رہ گئی تھی، بپھری ہوئی شیرنی کی طرح پورے لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ایان بھی غصے سے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ حسنہ اسے دیکھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، شرم نہیں آئی تمہیں؟ حسنہ نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کہنے لگی، ایان تم نے یہ کیا کیا؟ کہہ دو کہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی ڈرامہ تھا جو تم نے لائیو شو میں کیا، اس لڑکی کی اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا، میرا دماغ پہلے ہی بہت آؤٹ ہو چکا ہے حسنہ، اگر تم نے اس مسئلے میں ایک لفظ بھی کہا تو میرے منہ سے کوئی بھی بکواس سن لو گی۔
हुस्ना रोने लगी, कहने लगी तुमने इसे अपने पास बुलाया तभी इसने अपनी जुर्रत दिखाई। उस वक्त अयान वैसे भी बहुत परेशान था क्योंकि सोशल मीडिया पर तबाही मच चुकी थी। लोग सीन को बार बार देख रहे थे, इस पर उल्टे सीधे कमेंट्स पास कर रहे थे। इस लड़की को ना तो अपनी इज्जत का ख्याल था ना ही अयान की इज्जत का। 2 मिनट के अंदर इसने अयान की इज्जत का जनाजा निकाल कर रख दिया था। और इस पर हुस्ना के सवालात। पहली बार ऐसा हुआ कि अयान ने हुस्ना के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगा एक लफ्ज़ भी और कहा तो तुम्हारी जान निकाल लूँगा, हटो पीछे। इसने हुस्ना को पीछे किया, ऊपर का जीना चढ़ने लगा। गुस्से से पागल हो गया था। हुस्ना को इससे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस लड़की की वीडियो वायरल होने लगी। इसने कहा कि वो अयान से बेतहाशा मोहब्बत करती है और इससे शादी करना चाहती है। ये भी कहने लगी कि इसके पहले से अयान के साथ बहुत से ताल्लुकात भी हैं और वो सबूत भी दे सकती है। ऐसी खबरों ने तो हुस्ना का दिमाग घुमा कर रख दिया था। अयान अपनी जगह परेशान था, सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। इससे इसका कैरियर भी ख़राब होने लगा था। डायरेक्टर भी इससे उल्टे सीधे सवाल पूछने लगे कि तुमने अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ किया है तो छुप कर करना चाहिए था। कोई कहता कि पैसे देकर मुंह बंद करवा दो। एक्टर ऐसी हरकतें अक्सर करते हैं, लेकिन सोच समझकर और संभाल कर करते हैं। लेकिन पता नहीं कल को तुम्हारी कौन कौन सी तस्वीरें वायरल कर दे। अयान का तो दिमाग घूम कर रह गया था। इस 3 साल के कैरियर में कभी भी इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस लड़की ने तो अपनी वीडियो के ज़रिए इसे नीचा दिखाकर रख दिया था। वो सहाफ़ियों से कह कहकर थक गया था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठी है और झूठ बोल रही है। लेकिन सहाफ़ियों का कहना था कि इतनी बड़ी जुर्रत कोई भी लड़की नहीं कर सकती। लाइव शो में आकर सबके सामने आपको किस करती है, आपके गले लग जाती है। कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ ज़रूर है। ऐसे सवालात सुनकर हुस्ना के दिमाग में ऐसी ही बातें चलने लगी थीं। अयान की बात पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था। सब लोग इस पर उंगलियां उठाने लगे थे, कहने लगे थे अगर इसने लड़की के साथ ज़्यादती की है तो इसे इस लड़की के साथ निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि इस लड़की का यही मुतालबा था। इसका कहना था कि अयान ने इससे खुफिया निकाह किया है और वो इस बात का सबूत दे सकती है। जिस दिन वो मीडिया पर सबूत देगी तो इसकी लोगों से अपील है कि वो इसका निकाह अयान से करवाएं, इसे दुनिया के सामने इसकी बीवी का मकाम दिलाएं। और इस बात पर बहुत शोर मच रहा था। अयान बेहद परेशान था। ऊपर से हुस्ना जब से थप्पड़ खा चुकी थी, इसने अपना कमरा तक अलग कर लिया था। वो लड़की सहाफ़ियों से कह चुकी थी कि वो इतवार को सारे सबूत पेश करेगी, जिसमें वो ये साबित कर सकती है कि इसकी अयान से खुफिया शादी हो चुकी है और अब इसे दुनिया के सामने हक चाहिए। हुस्ना का रो रो कर बुरा हाल था और अयान सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। लेकिन जो कुछ एतवार को हुआ था वो सब लाइव दिखाया गया था, जिसने हुस्ना के साथ साथ अयान के भी होश उड़ाकर रख दिए थे। इसकी फेक तस्वीरें बनाकर दिखाई गई थीं और कहा कि अयान ने मुझसे निकाह किया है और मुझसे ताल्लुकात भी कायम किए हैं। लेकिन अयान ने कहा कि इस लड़की की DNA रिपोर्ट करवाई जाए। जब रिपोर्ट करवाई गई तो वो लड़की झूठी निकली। अयान ने वो रिपोर्ट हुस्ना को भी दिखा दी और मीडिया को भी। सब उस झूठी लड़की को बुरा भला कह रहे थे। सच्चाई सामने आ चुकी थी। हुस्ना ने भी अपने रवैये की माफ़ी मांग ली थी।